सत श्री अकाल। तुसीं देख रहे हो द पंजाब टीवी ते मैं हां जज सिंह चाहल। MSP नूं लैके बनाई गई कमेटी तो बाद केंद्र सरकार अते किसान आमो सामने हो गए सन, पर हुण मसला इस तों भी अगे वधदा दिखाई दिंदा है। केंद्र सरकार ने इस गल तो पूरी तरह इनकार कर दिता है कि असीं ये गल कदों कही सी कि MSP नूं कानूनी गारंटी बनाउण लई एक कमेटी बनाई जावेगी। दरअसल संसद दे विच केंद्र सरकार तो यह सवाल पूछा गया कि जदों तुसीं किसानां दा अंदोलन खत्म करवाउणा सी उदों तुसीं ये भरोसा किसानां नूं दवाया सी कि MSP नूं कानूनी गारंटी बनाउण दे लई एक कमेटी दा गठन कीता जावेगा। तां सिद्धे तौर ते देश दे खेतीबाड़ी मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर दे वल्लों इस गल तो इनकार ही कर दिता गया। कहंदे नहीं, असी कदे भी इंज नहीं किया कि असी MSP नूं कानूनी गारंटी बनाउण दे लई एक कमेटी दा गठन करांगे। असी तां इह किहा सी कि घट्टो घट्ट समर्थन मुल नूं भारत दे विच असरदार अते पारदर्शी किवें बनाया जावे, इस नूं लैके एक कमेटी दा गठन करांगे। जेकर सिद्धे शब्दां दे विच तुहानूं दस्सीए तां मोदी सरकार मुकर गई है। जदों किसानी अंदोलन खत्म करवाया गया सी उदों दो भरोसे दिते गए सन। एक भरोसा दिता सी कि असी तिन्ने खेती कानून हुणे ही रद्द करदे आ, वो तां संसद दे विच उसे वेले ही रद्द कर दिते गए सन। अते दूजा भरोसा दिता गया सी कि MSP नूं कानूनी गारंटी बनाउण दे लई एक कमेटी दा गठन कीता जावेगा, जिस दे विच सरकार दे नुमाइंदे भी होणगे अते किसान मोर्चे दे नुमाइंदे भी लए जाणगे। अते उस तों बाद किवें इस नूं लैके नवां कानून बनाया जाना है उसकी रूपरेखा तैयार की जाएगी। इन्हां दो भरोसिਆਂ तो बाद किसानां दे वल्लों दिल्ली दे बार्डरां तो अपना अंदोलन चुक लिया गया सी अते हुण जदों MSP नूं लैके कमेटी केंद्र सरकार दे वल्लों अपने पद्धर ते ही बना दित्ती गई है, किसान मोर्चे दे नुमाइंदे भी उस दे विच शामिल नहीं होए। तां इस दा मकसद भी यह दस दित्ता गया कि MSP नूं पारदर्शी अते असरदार किवें बनाउणा है, इस दे लई असीं एक कमेटी बनाई है। हुण पूरे भारत दे विच केंद्र सरकार दे इस यू टर्न नूं लैके रौला पैंदा दिखाई दिंदा है। पहला ही किसान एकता मोर्चा दे वल्लों संयुक्त किसान मोर्चे दे वल्लों पहला ही कमेटी नूं खारिज कर दिता गया है। एक ऑफिशियल अधिकारित बयान जारी किया गया है संयुक्त किसान मोर्चे दे वल्लों, जिस दे विच उन्हां ने सीधे तौर ते कहा कि असीं इस कमेटी नूं सिरे तो रद्द करदे हां अते रद्द करन दे पिछे कारण भी इस बयान दे विच दस्से गए ने। कारण असीं भी तुहानूं पहिलां दस चुके हां कि किसान कहिंदे ने कि असीं कमेटी बारे पुछिया सी कि सानू पहला कमेटी बारे दसो कि किस किस नूं मैंबर बनाया जाएगा, की अधिकार होणगे, की समा सीमा होएगी अते की जिहड़ियां सिफारिशां एक कमेटी देवेगी सरकार उस नूं मन्नण लई वचनबद्ध होएगी, प्रतिबद्ध होएगी, उस सिफारिशां मन्नणीਆਂ ही पैणगीਆਂ कि जां फिर तो सरकार दी ही मर्जी होएगी। अजिहे सवाल किसानां दे वल्लों लगातार पुछे जा रहे सन। इन्हां सवालां दा जवाब केंद्र सरकार ने नहीं दिता। किसानां ने अपने नुमाइंदिਆਂ दे नाम केंद्र सरकार नूं नहीं दिते। किसानां नूं हुण पासे रख के जथेबंदियां नूं पासे रख के MSP दी कमेटी बना दित्ती गई है केंद्र सरकार दे वल्लों, जिस नूं कि SKM दे वल्लों रद्द कर दिता गया है। गल जेकर हुण करिए किसानां दी तां उन्हां ने 31 जुलाई नूं चक्का जाम करन दा ऐलान कर दिता है। किवें? सब तो पहलां तुहानूं किसान आगू दा बयान ही सुना दिंदे आ। सरकार कॉरपोरेट दे पक्ष 'ਚ चीज़ां नूं अगे ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ है और बैकडोर एंट्री राही उन्हां तिन्नां खेती कानूनां नूं लियाउणा चाहुंदी है। इस करके इस कमेटी दी बनतर 'ਚ भी ਉਹੀ लोग शामिल कीते ने ਜਿਹੜੇ उन्हां ਤਿੰਨ खेती कानूनां दी वकालत करदे रहे ने, जिन्हां दे खिलाफ देश दे किसानां ने जान हूलमा एक इतिहासक किसान घोल लड़िया सी। इस करके किरती किसान यूनीयन किसानां नूं किसी भी भरम दा शिकार होए बगैर इस गल दी अपील करदी है कि आओ संयुक्त किसान मोर्चे की एकता नूं मजबूत करते हुए MSP ते समेत बाकी किसान मंगां लई एक जान हूलमे होर वड्डे लम्मे घोल की तैयारी करिए। और 31 तरीक नूं अपील करदी है कि 4 घंटे के देश व्यापी चक्का जाम च वध चढ़ के आपां सड़कां ते आईए, पंजाब दे विच रेलां दा चक्का मुकम्मल रूप च जिहड़ा ओह जाम कर दईए।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੱਲ ਜੇਕਰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਤੌਰ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵੀ ਭਖ ਗਈ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਜੋਰਾਂ ਸ਼ੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਇਸ ਪੋਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦੇ ਮੁਤਾਬਕ MSP ਤੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਨਾ ਦੇਣ ਤੇ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਫਸਲੀ ਚੱਕਰ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ 'ਚ ਡੁੱਬਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। MSP ਸਾਡਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ MSP ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। #ਪੰਜਾਬ #farmers ਇੱਥੇ ਦੋ ਹੈਸ਼ਟੈਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵਰਤ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੁੱਕੇ, ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਇਸ MSP ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। MSP ਸਾਡਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਥੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੱਲ ਜੇਕਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਬੋਲ ਪਿਆ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਆਪਣੀ ਪੋਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, MSP ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਨ ਭੰਡਾਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੈਰ ਵਾਜਬ ਅਤੇ ਅਪ੍ਰਵਾਨਯੋਗ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਾਂ ਖੇਤੀ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ ਚੁਣਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਰਚਨਹਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਪੈਨਲ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨਾ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇਰਾਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਤੇ ਖਰੀਦ ਸਿਰਫ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੋੜ ਸਿਰਫ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੇ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਯਕੀਨੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦਾ ਐਲਾਨ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਫਸਲਾਂ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਖਰੀਦੀਆਂ ਸਿਰਫ ਦੋ ਹੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨਾ, ਬਾਕੀ ਵੀ ਖਰੀਦੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਮੰਗ ਇੱਥੇ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੱਲ ਜੇਕਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਾਂਗਰਸ ਕਿਸਾਨ ਸੈੱਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਇਸੇ ਹੀ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨ ਕੋਈ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਇੱਕ ਫਰਜ਼ੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਬੋਗਸ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਕਮਾਂਡ ਵਿੱਚ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਰਤੀ ਕਰ ਲਏ ਨੇ ਔਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ MSP ਤੋਂ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਮਿਸਟਰ ਟੋਮਰ ਦਾ ਬਿਆਨ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ MSP ਤੋਂ ਵੀ ਭੱਜ ਰਹੇ ਨੇ। ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਜਨਤਕ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ MSP ਦੇਣ ਤੋਂ ਵੀ ਕਤਰਾ ਰਹੀ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿੱਦਾਂ SKM ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਮੇਟੀ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਰਿਜੈਕਟ ਕੀਤੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਾਂਗੇ ਉਸ ਕਮੇਟੀ 'ਚ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਆਗੂ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨਗੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ 100% ਸਪੋਰਟ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਦਦੀਆਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਵਿਰੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਸਟੈਂਡ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਕੀ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ MSP ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਦਾਂ ਕਦੋਂ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ MSP ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੀ ਰਾਹ ਬਚਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਰਾਹ ਤੇ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਣਾ ਪਵੇਗਾ?
ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ। ਜੇਕਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹਰ ਖਬਰ ਨੂੰ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨਾਲ ਵੇਖਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ YouTube ਤੇ ਦ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ ਦੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ, Facebook ਤੇ ਪੇਜ ਲਾਈਕ ਕਰ ਲਓ। ਮੈਂ ਜੱਜ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਦ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ, ਹਰ ਖਬਰ ਦਾ ਸੱਚ।